currently present in the queue. Suppose here it is front, it is rear. We are deleting 10, so now front will be shifted to this location. Again we are deleting 20, front will be shifted in this location. But the problem in linear queue was, since rear has reached to max minus 1, that's why the condition will be given to you that queue overflow. Why? Because when rear will reach to max minus 1, that means in the linear queue, always the insertion will be in the linear way. No circular way insertion is possible in the case of linear queue. That was the major disadvantage, because you can see in this example, these two spaces are available, but we cannot utilize that space because it is a linear queue. Over on this thing, another type of queue we can do, that is known as circular queue. The circular queue logic is nothing but when rear will reach to max minus 1, we cannot increase rear further. We will, of course, we will check whether there is any space available in the queue or not, because if the queue is full, whether it is linear, whether it is circular, we cannot insert anything, but we can see that the queue is not full. So in that scenario, we can circularly move rear and we can insert the next element over there. Again, when first circular movement will be done, again the rear movement will become linear. So now if you want to insert anything, then you can insert in this way. So rear has reached to this location, but after that no more insertion is possible, because now the queue has become full again. So there are two conditions when we can say that the circular queue is full. What are the two conditions? If it is normal linear insertion, then if front is in 0 and rear is in max minus 1, then we can say that the circular queue is full. Of course, front in 0 and rear is in max minus 1, then there is no other alternative, the circular queue is full. Not only that, but also another scenario can happen for circular queue full, that is when we are moving circularly the rear and we are inserting again in the rear end, then this scenario can happen. That means the front can be rear plus 1. When front will become rear plus 1, then we can say again the circular queue is full. You can see here front is nothing but rear plus 1. That means front and rear are in consecutive memory location, and front is in the right hand side and rear is in the left hand side. That means front is equals to rear plus 1. Then also we can say that the circular queue is full. This full condition will happen after circular insertion. For normal linear insertion, if no circular movement of rear will done, then this will happen for full condition, and this will happen for circular insertion in the case of circular queue. Okay. Now, I am going to write the is full and is empty function for circular queue. First, I will write the is full function. What will be the condition checking in is full? The condition will be checked, of course, if front equals to 0 and rear equals to max minus 1, then also we can say that the circular queue is full. Or front is equals to rear plus 1. So these are the two conditions that I am writing. We can replace these two conditions with the help of a single condition. I will tell you queue insertion and queue deletion. When I will tell you queue insertion and queue deletion, then I will ask you that if we will write in that way, then what will be this? You can remove these two conditions with a single condition checking. What was that? I will discuss later. So if these are the two conditions that we are going to get, then of course it is bracket there, darkar nahi, single statement. So return 1, else return 0. Done. Is full function done. Now I am going to write is empty function. Is empty function is nothing but it will be same like linear queue. Why? Because when only single element is there
and you are deleting that single element from the circular queue, then the queue will become empty. How? We can say that the front and rear will again be reinitialized to -1. So the queue empty condition is same. If front equals to -1 and rear equals to -1, then return 1, else return 0. Done. So is full function and is empty function. These two function has done to check whether the queue is full or whether the queue is empty or not. Now we are going to talk about insertion function. So I am writing void insertion. You can write NQ as well, because inserting an element in the queue is known as NQ. Deleting an element from the queue is known as DQ. So NQ and DQ, that two word can also be applied for queue insertion and queue deletion. So you can use that term as also as a function name. I'm writing insertion. Int item, which item we want to insert, that item we are passing as a parameter. Now, of course, before insertion, all of you know that we have to check whether ultimately the queue is full or not. Because if the queue is full, then no insertion is possible. So I'm writing if is full, then printf queue overflow return. Done. So if the queue is full, then we will print just the queue overflow message and we will return from the function. But if the queue is not full, then what will happen? So if the queue is not full, then one thing you have to check whether it is the first time insertion or not. Why? Because if it is circular queue or linear queue, if the queue is empty, then front is equals to -1, rear is equals to -1. That is the scenario for both type of queue, circular and linear both. But when first time you are inserting something in the queue, you have to remember that not only normally insertion is done in the rear end, but not only the rear value will be incremented, but also front value will be incremented, because for the first time insertion, whether it is linear queue, whether it is circular queue, the insertion will be always in the first index, that is in the 0th index. So this is front, this is rear. So that means both will be incremented. So that thing you need to understand. So that checking we will write, extra checking we will write that whether the queue is empty or not. How? If front is equals to -1, তুমি এটাও লিখতে পারো, তুমি is empty টাকে কলও করতে পারো। এটা না লিখে যদি তুমি is empty কে কল করো তাহলেও হবে। So if front is to 1 লিখতে হবে না, মানে শুধু ওটাকে কল করে দিলেই হয়ে যাবে। ওটা হ্যাঁ, ওটা 1 লেখার কি দরকার? ও যদি 1 রিটার্ন করে, if এর মধ্যে 1 মানে কি? ট্রু। ইয়েস ম্যাম, ট্রু। তাহলে ওটা লেখাও যা, না লেখাও তাই, তুই লিখলেও হবে, না লিখলেও সেম কাজইও করবে। ঠিক আছে? So if front equals to -1, that means the queue is empty. Then what we have to do? We have to extra একটা front plus করতে হবে only for the first time insertion, when front is equals to -1. যখন কিউটা পুরো empty আছে and we are inserting for the first time, then only front plus will be encountered. Otherwise normal rear যেমন insert rear increment হয়। এবার problem হচ্ছে, the main problem is it is not linear queue. So if you will write normal r plus, then the problem is when r will reach to max -1, ধর r max -1 এ রিচ করে গেল, কিন্তু ফ্রন্টটা 0তে নেই, ফ্রন্টটা ধর এই জায়গায় আছে, তাহলে তখন তো কিউটা এমটি না। এবার যখন আর ম্যাক্স -1 এ চলে গেছে, তার তখনও যদি তুই আর প্লাস প্লাস করিস, তাহলে তো এই ইনক্রিমেন্ট হবে, এখানে তো জায়গা নেই কোনো, আমাকে তো সার্কুলারলি ঘোরাতে হবে। তার মানে আর যখন ম্যাক্স -1 এ পৌঁছে গেছে, when r will reach to max -1, we have to circularly move and we have to again reinitialize r to 0, right? তার মানে আমাকে সার্কুলার মুভ করতে হবে, এবং মুভ করার পর
আমাকে ওটাকে আবার জিরোতে নিয়ে যেতে হবে। এবার জিরোতে নিয়ে যাওয়ার পর আবার লিনিয়ার মুভমেন্ট যেমন আর প্লাস প্লাস হয় সেটা। এবার তুই দু রকম ভাবে এটা করতে পারিস, আমি বলে দিচ্ছি, বাট আই উইল টেল ইউ দ্য বেস্ট সলিউশন ইজ ইউজিং মডিউলাস অপারেটর। উইদাউট মডিউলাস অপারেটর অলসো ইউ ক্যান ডু দ্যাট। তুমি কি করবে, এখানে আবার একটা এক্সট্রা চেকিং রাখবে যে ইফ রিয়ার ইজ ইকুয়ালস টু ম্যাক্স মাইনাস ওয়ান দেন রিয়ার ইকুয়ালস টু জিরো, এলস রিয়ার প্লাস প্লাস। মানে রিয়ার যদি ম্যাক্স মাইনাস ওয়ানে ঘুরে যায় তাহলে তোমাকে রিয়ারকে আবার জিরো করতে হবে, আর আদারওয়াইজ যদি রিয়ার ম্যাক্স মাইনাস ওয়ানে না থাকে নন রিয়ার প্লাস প্লাস যেমন যেমন হয় সেরকম হবে। তার মানে সার্কুলার মুভমেন্টটাকে বোঝানোর জন্য। কিন্তু এই দুটো ইফ এলস না দিয়ে এই দুটোকেই একটা পার্টিকুলার এক্সপ্রেশনে উই ক্যান কনভার্ট। হোয়াট ইজ দ্যাট? আই এম রাইটিং দ্য এক্সপ্রেশন রিয়ার ইকুয়ালস টু রিয়ার প্লাস 1 modulus max. What is this max? Max is the maximum size of the array. Okay, so max is the maximum size of this array. So rear equals to rear plus 1 modulus max. How it is working? ধর আমার max এর ভ্যালু এখানে আমার 1 2 3 4 5 6, max এর ভ্যালু 6. So when rear is in this location, ধর rear এখানে আছে, তার মানে rear এর ভ্যালু হচ্ছে 0 1 2, rear হচ্ছে 2, তাহলে 2 প্লাস 1 mod 6 কত আসবে? 3 mod 6। আমরা জানি if numerator is smaller than denominator then after modulus the numerator will be the resultant value, so 3 will be the resultant value. r plus plus has been encountered, r ছিল 2, যেই আমি প্লাস 1 mod 6 করলাম সেটা 3 হয়ে গেল, সো নর্মাল r plus plus যেমন হয় সেরকমই হবে। এবার ধর রিয়ার তোর 5 এ গেছে, 0 1 2 3 4 5, rear has been reached to max minus 1, তখন কি হবে? rear যে 5 এ গেছে, যখন আমি rear equals to 5 plus 1 mod 6 করব, that is 6 mod 6, it will become 0। তাহলে rear যখনই 5 এ পৌঁছে, যেহেতু আমি এটা মানে তো শুধু ইনক্রিমেন্ট, rear equals to rear plus 1 means actually r plus plus or rear plus plus, কিন্তু রিয়ার প্লাস প্লাস আমি সবসময় করতে পারবো না। কতক্ষণ অবধি করতে পারবো? যতক্ষণ অবধি এই মাইনাস ওয়ান রেঞ্জের মধ্যে আছে। যেই ম্যাক্স মাইনাস ওয়ান রেঞ্জের থেকে ও বেরিয়ে যাবে, ওটাকে আবার অটোমেটিক্যালি জিরো হয়ে যাচ্ছে ইউজিং দিস ফর্মুলা। সো আমার এখানে ইফেলস চেক করার কোনো দরকার নেই, উই ডোন্ট হ্যাভ টু ইউজ ইয়ার, উই উইল জাস্ট রাইট ইফ ফ্রন্ট ইকুয়ালস টু মাইনাস ওয়ান দেন ফ্রন্ট প্লাস প্লাস। আর যদি সেটা না হয়, রিয়ার তো সবসময় প্লাস প্লাস হবে, কিন্তু কিভাবে প্লাস হবে? রিয়ার ইকুয়ালস টু রিয়ার প্লাস 1 মড ম্যাক্স। তাহলে চেক করার দরকারই নেই যে রিয়ার ম্যাক্স মাইনাস 1 এ গেছে কি যায়নি, যদি যায় ও অটোমেটিক্যালি ওটাকে আবার জিরোতে করে নেবে যখনই এইভাবে ও ইউজ করবে। So you don't have to check or you don't have to use any if else over there, only a single line will be enough to execute this circular motion rear element. So front plus plus, আর এটা তো সবসময় হবে, সেজন্য এটা if এর বাইরে। if true হলে এটা হয়ে এটা হবে, আর if false হলে ডিরেক্টলি এটা হবে, দ্যাট ইজ দ্যাট। তাই জন্য আমি এলসটা দিলাম না, এলস এর তো ব্যাপার নেই, এটা তো সবসময়ই হবে। সো ইট উইল বি উইদাউট এনি if or else because it will be executed always. তুই দেখে নে, যদি রিয়ার মাইনাস 1 থাকে তাহলে এটা জিরো হয় কিনা এই ফর্মুলা দিয়ে দেখে নে। মাইনাস 1 প্লাস 1 মডিউলাস 6, so that is 0 modulus 6, of course it is 0. So minus 1 থাকলেও for first time increment or for first time insertion also rear will become from minus 1 to 0, that means rear plus plus has been encountered. So in spite of plus plus, we are writing using modulus operator, we are writing this line, so it will be giving you the correct result that rear equals to rear plus 1 mod max. So circular insertion will automatically be done. তাহলে আমাকে আর কিছু করতে হলো না, অটোমেটিক্যালি যখন রিয়ারটা ম্যাক্স মাইনাস 1 এ চলে যাবে, it will be again initialized to 0. Then what we will do, we will of course insert, ধর অ্যারেটা আমি কিন্তু অ্যারে নেওয়াটা দেখাইনি। অ্যারে নেওয়াটা তোদের যেমন ভাবে স্ট্যাক করেছিলিস সেইভাবেই, বা লিনিয়ার কিউ করেছিলিস সেইভাবেই হবে, মানে একটা স্ট্রাকচার ডিফাইন করবি যেরকম লিনিয়ার কিউতে করেছিলিস, কিউ, তার মধ্যে অ্যারে নিবি ইন্ট অ্যারার, ইন্ট ফ্রন্ট, ইন্ট রিয়ার,
দিয়ে কিউ এর একটা ভেরিয়েবল নিলি কিউ ইকুয়ালস টু 0, -1, -1 যেমন ভাবে করেছিলিস সেম ওয়েতে করবি। যদি স্ট্রাকচার দিয়ে করিস এই প্লান্ট রিয়ার গুলোকে সব কিউ ডট দিয়ে রিপ্লেস করবি। আর যদি স্ট্রাকচার না করিস, নর্মাল অ্যারেটাকে গ্লোবালি ডিক্লেয়ার করে করিস, তাহলে এভাবে করবি। আমি ওটা চেঞ্জ আর করছি না, বিকজ আই এম মেইনলি বদার্ড অ্যাবাউট দ্য লজিক। If you are using structure, then just replace this front, rear, all these things, or ARR, all these things by q dot that you can do by yourself. তাহলে আমি এখানে লিখছি ARR of rear equals to item. So insertion done. So this is the insertion function. Is full function I have written, is empty function I have written, then insertion function I have written to insert the element in the queue. Now I am going to bother about deletion. So I am writing the delete function. You can write dq as well. The name of the function you can define as dq also, because q deletion is known as dq operation. So এটা void ই দিচ্ছি, ধর void deletion. Normally always the deletion will be from the front end. You know that in linear queue or in circular queue, insertion will be always in the rear end and deletion will be from the front end. So first of all, we have to check whether the queue is empty or not. So is empty function we will call. Then a print message queue underflow. And return. But if the queue is not empty, then what we have to do for deletion? First, we will take the element that we are going to delete. Suppose we are taking integer x. X equals to ARR of front. Front এর ভ্যালুটাই তো ডিলিট হবে। তুই যদি ডিলিটটাকে প্রিন্ট করতে চাস, তাহলে এখানে printf element deleted equals to %d, x. So you have just printed which item has been deleted. That item you have just printed. After deletion, what will happen? The first thing that you have to check is whether that is the last deletion or not. এটা তোমায় চেক করতে হবে যে ওই এলিমেন্টটা, যে এলিমেন্টটা আমি ডিলিট করতে চাইছি, সেটাই লাস্ট এলিমেন্ট কিনা। যদি লাস্ট এলিমেন্ট হয় তাহলে ডিলিট করার পর আবার কিউতে হয়ে যাবে, যেমন লিনিয়ার কিউতে চেক করেছিলাম। So here also we will check if front is equals to rear. কারণ একটা এলিমেন্ট থাকার কন্ডিশন সেমই, লিনিয়ার কিউই হোক সার্কুলার কিউই হোক, কিউতে যদি একটা এলিমেন্ট থাকে, ধর 10 আছে, তাহলে ফ্রন্টও ওই জায়গাতেই থাকবে, রিয়ারও ওই জায়গাতেই থাকবে। সার্কুলার হয় তাও সেম সিনারিও, যদি লিনিয়ার হয় তাও সেম সিনারিও। সো ইফ ফ্রন্ট ইজ ইকুয়ালস টু রিয়ার, দেন একটা এক্সট্রা করতে হবে তোকে। কি করতে হবে? ফ্রন্ট ইকুয়ালস টু -1, রিয়ার ইকুয়ালস টু -1। আর যদি সেটা না হয়, ইফ ফ্রন্ট ইকুয়ালস টু রিয়ার যদি না হয়, তাহলে কি করতে হবে? ইন দ্য এলস পার্ট শুধু ফ্রন্টকে বাড়াতে হবে। এইবার প্রবলেম হচ্ছে দিস ইজ নট লিনিয়ার কিউ। আমি ফ্রন্টকে ধর এখানে আছে, ডিলিট করার পর এখানে নিয়ে গেলাম, এখানে আছে ডিলিট করার পর এখানে নিয়ে গেলাম, এখানে আছে ডিলিট করার পর এখানে। এইভাবে যখন ফ্রন্ট আবার -1-এ চলে যাবে, সেই -1-এ যে এলিমেন্ট আছে সেটা ডিলিট করার পর ফ্রন্টকেও আবার সার্কুলারলি ঘোরাতে হবে যদি এখানে কোনো এলিমেন্ট থাকে, তাই তো? তার মানে similar like rear, we have to increment front also in the circular way. So we will write over there front is equals to front plus 1 mod max. Okay, so front is equals to front plus 1 mod max. Else bracket দেওয়ার দরকার নেই, একটা সিঙ্গেল লাইন আছে। So else this, then close the bracket of delete function. So just we have checked whether the queue is empty or not, because if the queue is empty, deletion is not possible. Then we have just taken the front element in a variable x, so that before front will be
updated the value which has been deleted and print. So we have printed element deleted. এটা actually extra না নিলেও চলতো, দরকার ছিল না। এখানে তুই ডিরেক্ট ARR of front, তুই যদি রিটার্ন করাতিস এক্সট্রাকে তখন তো এটা নেওয়ার দরকার ছিল। যেহেতু এখানে তুই ডিরেক্টলি প্রিন্ট করছিস, এখানে তুই ARR front লিখে দিলেই তো হবে, আর দরকার নেই এক্স নেওয়ার। ARR of front যদি রিটার্ন করাস তখন এক্স বলে একটা ভেরিয়েবলে তোকে তুলে নিতে হবে। So done. After that we have checked whether that is the last element present in the queue. If that is the last element present in the queue and we are going to delete that element, then front and rear will be again become -1 because the queue will now become empty. So that scenario has been done. Otherwise, the front will be incremented either linear way or circular way. That depends front is in which position. Front যদি max -1 এ থাকে তাহলে সার্কুলার ওয়েতে ইনক্রিমেন্টেড হবে, আর যদি ফ্রন্ট max -1 এ না থাকে অন্য কোথাও থাকে তাহলে নর্মাল যেমন ফ্রন্ট প্লাস প্লাস হয় সেরকমই হবে। তাহলে সেটা আর এক্সট্রা করে আমার চেক ইফ এলস দেওয়ার দরকার হলো না। If we will write this line, it will automatically be covered. So insertion has been done, deletion has been done. Now you have to perform the display operation. ডিসপ্লেটা একটু বুঝতে হবে যে আমি ডিসপ্লেটা কিভাবে করব। Now I'm writing the display function. পিকটা তোমরা পারবে, পিকটা আমি আর লিখছি না। পিক মানে ফ্রন্ট এলিমেন্টটাকে শুধু প্রিন্ট করা। You can do it by yourself. Now I am talking about display function. When I am talking a function, you need to understand that you have to remember that always front rear, এটা নর্মালি লিনিয়ার তে কি করেছিলিস, তুই ফ্রন্ট থেকে রিয়ার অবধি প্রিন্ট করে দিয়েছিস, কারণ সবসময় ফ্রন্ট লেফটে থাক আর রিয়ার রাইটে থাক। সো উই স্টার্ট ফ্রম and we will go to rear using I plus I equals to front, I less than equals to rear, I plus plus বলছি। এখানে প্রবলেম হচ্ছে সময় যে ফ্রন্ট লেফটে থাকবে রিয়ার রাইটে থাকবে, দ্যাট ইজ নট the case. If it is linear insertion, then front will be in the left, rear will be in the right. But if the circular movement has been done for insertion, then rear will be going to the left and front will be going to the right. Of course. So that means whether front is less than equals to rear or rear is less than equals to front, that is not established always. Sometimes front is less than equals to rear, sometimes rear is less than equals to front. So that's why easiest way to print this using modulus operator. Using modulus operator, you can easily do that thing. Void, how I am telling you with this example, suppose this is 5. Void display. Of course, for display, we will first check whether the queue is empty or not. Because if it is empty, then nothing you have to print. Just a message you will be giving, nothing to display. And done. So if empty, then nothing to display and return. But if it is not empty, then how you can print? If it is not empty, then you need a loop. I am taking a loop variable int I. What I am writing, look at that. For I equals front, আমাকে তো সবসময় ফ্রন্ট থেকে রিয়ার অবধি প্রিন্ট করতে হবে। বাট দ্য প্রবলেম ইজ তুমি এখানে লিখতে পারবে না I less than equals to front। কেন? কারণ কখনো ফ্রন্ট less than equals to, আবার কখনো ফ্রন্ট greater than equals to। আমি কি লিখলাম দেখ, ইজিয়েস্ট ওয়ে হচ্ছে, ফর অনেক ভাবে করা যায়, তুই আগে চেক করলি, এখানে আবার ইফ এলস দিয়েও করা যায়, যে চেক করছিস যে সার্কুলার মুভমেন্ট হচ্ছে নাকি সার্কুলার মুভমেন্ট হচ্ছে না। যদি সার্কুলার মুভমেন্ট না হয়, মানে ইফ ফ্রন্ট ইজ গ্রেটার দেন, তুই এখানে চেক করতে পারিস ইফ ফ্রন্ট ইজ গ্রেটার দেন রিয়ার, তার মানে সার্কুলার মুভমেন্ট হয়েছে। সেখানে তোকে ফ্রন্টটাকে এইভাবে বাড়িয়ে বাড়িয়ে করতে হবে, মানে ফ্রন্ট থেকে যখন ফ্রন্ট আবার 0-তে পৌঁছাবে, ম্যাক্স -1-এ পৌঁছাবে, তখন আবার সেটা অনেক ঝামেলা। তার থেকে দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে, ইফ I equals to front, I not equals to rear, আর I টাকে বাড়াচ্ছি I equals to I plus 1 mod max। এইভাবে আমি I টাকে বাড়ালাম। লুপটা আর একবার দেখ। For I equals to front, I not equals to rear, I equals to I plus 1 mod max করে আমি প্রিন্ট করে দিলাম। প্রিন্টের
পার্সেন্টেজ ডি একটা স্ল্যাশ টি দিলাম, দিয়ে ARR অফ আই। তো যদি তুই কিউ স্ট্রাকচার নিস তাহলে কিউ ডট ARR অফ আই লিখবি, আমি এখানে লিখলাম ARR অফ আই। নাও হাউ দিস উইল ওয়ার্ক, ধর এরকম সিনারিও আছে, ফ্রন্ট আমার এখানে আছে, রিয়ার এখানে আছে, মানে ফ্রন্ট ইজ ইন 1, রিয়ার ইজ ইন 4। তাহলে I ইকুয়ালস টু 1, I নট ইকুয়ালস টু 4, 1 নট ইকুয়ালস টু 4, কন্ডিশন ট্রু, এটা প্রিন্ট করলো। ইনক্রিমেন্টটা হলো 1টা 2 হয়ে গেল কি করে, না 1 প্লাস 1 মড 6, সরি মড 5, 1 প্লাস 1 মড 5, 2 মড 5 দ্যাট ইজ 2, তাহলে I 2 হলো। এবার 2 এর ভ্যালুটা প্রিন্ট করলো, তারপর I 3 হলো, 3 এর ভ্যালুটা প্রিন্ট করলো। এবার যেই I 4 হয়ে যাবে, দ্যাট মিনস when I reach to rear, তখন এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করবে না, বেরিয়ে আসবে। মানে একটা এলিমেন্ট এক্সট্রা তোকে বাইরে, লুপের বাইরে প্রিন্ট করতেই হবে, কারণ এটা দিয়ে রিয়ারটা প্রিন্ট হবে না। রিয়ারে যে এলিমেন্টটা আছে দ্যাট উইল নট বি প্রিন্টেড, কারণ যখনই I রিয়ারে পৌঁছে যাবে the condition will become false and it will exit from the loop. নেক্সট ধর এরম সিনারিও হয়েছে, রিয়ার ফ্রন্ট ধর এই জায়গায় আছে, মানে ফ্রন্ট ইজ ইন 2, এখানে ধর এলিমেন্ট আছে 10, 20, 30, রিয়ার কে সার্কুলারলি ঘুরিয়ে 40 এখানে, তাহলে রিয়ার আমার আছে 0-তে, রিয়ার ইজ ইন 0 and ফ্রন্ট ইজ ইন 2। তখন যখন প্রিন্ট হবে, প্রিন্ট তো অ্যাকচুয়ালি হওয়া উচিত 10, 20, 30 দেন 40, বিকজ circular movement we have done, so 10 then 20 then 30 then circular movement and 40। তাহলে এখানে দেখ I equals to 2, 2 not equals to 0, condition true, তাহলে 2টা প্রিন্ট করলো, এটা প্রিন্ট করলো। নেক্সট I প্লাস প্লাস means I will become 3, যখন I 3 হয়েছে 3টা প্রিন্ট করলো, I যখন 4 হয়েছে 4টা প্রিন্ট করলো, তারপরের বার আইটা প্লাস যখন হবে 4 থেকে ওটা 0 হবে। যখনই আইটা 0-তে চলে গেল, কারণ এইভাবে আমি ইনক্রিমেন্টটা করেছি, I প্লাস প্লাস ডিরেক্টলি লিখিনি, I have written I equals to I plus 1 mod max, তাহলে যেই 4টা 0-তে চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমার এই কন্ডিশনটা ফলস হয়ে যাবে, বেরিয়ে আসবে শুধু রিয়ারের এলিমেন্টটা, প্রিন্টটা তোকে লুপের বাইরে একটা এক্সট্রা প্রিন্টএফ দিবি, this printf is within loop, this printf is outside loop, তাহলে একটা এক্সট্রা প্রিন্টএফ দিতে হবে ARR অফ রিয়ারটাকে প্রিন্ট করার জন্য। But this is the easiest way to print the circular queue. আদারওয়াইজ তোমাকে সেই চেক করতে হবে যে লিনিয়ার ওয়েতে মুভমেন্ট হয়েছে না লিনিয়ার ওয়েতে মুভমেন্ট হয়নি। যদি লিনিয়ার ওয়েতে মুভমেন্ট হয় তাহলে ফ্রন্ট I equals to front, I less than equals to rear, সেভাবে করতে হবে। যদি সার্কুলার ওয়েতে হয় তাহলে তোমাকে ফ্রন্ট থেকে ম্যাক্স মাইনাস 1 অব্দি প্রিন্ট করতে হবে, আবার 0 থেকে রিয়ার অব্দি প্রিন্ট করতে হবে, দুটো পার্টিশনে ভেঙে প্রিন্ট করতে হবে, ফ্রন্ট টু ম্যাক্স মাইনাস 1, আবার 0 টু রিয়ার। এত ঝামেলায় দরকার নেই, দিস ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে টু প্রিন্ট ইট using the modulus operator. So modulus operator is very important operator in the case of circular queue operations, because it will decrease the lines of code, a lots and lots of if-else statement you don't have to check if you are using modulus operator in this scenario. Now it is your responsibility, so all function has been done for circular queue. Now it will be your responsibility to tell me if we want to convert this two condition checking with a single condition checking, then what will be that? আমি মডিউলাস অপারেটর ইউজ করে যদি আমি এই দুটো কন্ডিশনকে একটা কন্ডিশন চেকিং এ রিপ্লেস করতে চাই, what will be that checking? Tell me. Using modular operator for circular queue full. বলো, সব বলে দেবো, মাথা খাটিয়ে একটু বলো, what will be that condition so that we can say both are satisfying?
What will be the condition? Tell me. ম্যাম যদি ওই ফ্রন্ট প্লাস ওয়ান মড ম্যাক্স আর রেয়ারটা যদি রেয়ার প্লাস ওয়ান মড ম্যাক্স Front equals to front plus 1 mod max and rear equals to rear plus 1 mod max, এটা বলছিস? হ্যাঁ দেখি, তোকে তাহলে দেখতে হবে যে ফ্রন্ট জিরোতে থাকলে রিয়ারটা কি ম্যাক্স মাইনাস ওয়ানে থাকছে, এই কন্ডিশনটা দিয়ে চেক করে আমি বলতে পারবো। ম্যাম ফ্রন্ট ইকুয়ালস টু কি বললি বল? ফ্রন্ট ইকুয়ালস টু ম্যাক্স। ফ্রন্ট ইকুয়ালস টু ম্যাক্স, ফ্রন্ট ইকুয়ালস টু ম্যাক্স হলে কি আমি বলতে পারবো যে কিউটা ফুল? ম্যাক্স তো হবে না ম্যাক্স মাইনাস ওয়ান। ফ্রন্ট যদি ম্যাক্স মাইনাস ওয়ানে, ম্যাক্স যদি সাইজ হয় লাস্ট ইনডেক্স ম্যাক্স মাইনাস ওয়ান, ফ্রন্ট যদি ম্যাক্স মাইনাস ওয়ানে যায়, এই জায়গায় যায়, তাহলে আমি বলতে পারবো কিউটা ফুল। এইদিকে তো জায়গা থাকতেই পারে, পিরিয়ডটা ধর এখানে আছে, তার মানে এই মাঝ সব জায়গাগুলো ফাঁকা। তখন যদি আমি এটা লিখি, ফ্রন্ট তো হয় কিনা, ফ্রন্ট ইকুয়ালস টু রিয়ার প্লাস ওয়ান মড ম্যাক্স, এটা লিখলাম। এই দুটো কন্ডিশনকে কি এটা দিয়ে রিপ্লেস করা যায়? ফ্রন্ট ইকুয়ালস টু রিয়ার প্লাস ওয়ান মড ম্যাক্স, দেখি হয় কিনা। আমায় ফ্রন্ট ইকুয়ালস টু রিয়ার প্লাস ওয়ান মড ম্যাক্স, এই কন্ডিশনটা তো ভালোভাবেই চলে আসছে, এইটা আসছে কিনা আমায় দেখতে হবে। আমি ফ্রন্টের ভ্যালু জিরো, রিয়ারের ভ্যালু ম্যাক্স মাইনাস ওয়ান বসাবো, দেখবো রিয়ার যখন ম্যাক্স মাইনাস ওয়ানে ফ্রন্ট জিরোতে আছে কিনা। যদি সেটা হয় যে দেখি আমি ফ্রন্ট জিরোতে আছে আর রিয়ার যখন ম্যাক্স মাইনাস ওয়ানে আছে, তখন যদি এই ভ্যালুটা জিরো আসে, তাহলে আমি বলবো এই দুটো কন্ডিশন আমার স্যাটিসফাই করে যাচ্ছে। দেখি হ্যাঁ ম্যাম রিয়ার যদি, হ্যাঁ হচ্ছে ম্যাম। তার মানে রিয়ারে যদি ম্যাক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মড ম্যাক্স, তাই তো, তার মানে এটা ম্যাক্স মড ম্যাক্স, ম্যাক্স মড ম্যাক্স মানে জিরো, ম্যাক্স মড ম্যাক্স মানে জিরো, মানে ফ্রন্টটা জিরো এলো। তার মানে রিয়ার যদি ম্যাক্স মাইনাস ওয়ান হয়, তাহলে ফ্রন্ট আমার জিরো আসছে, এই কন্ডিশনটা হয়ে যাচ্ছে। আর নর্মালি ফ্রন্ট ইকুয়ালস টু রিয়ার প্লাস ওয়ান, তো এটা চলেই আসছে এখান থেকে। Front equals to rear plus 1, automatically we are getting, and this condition we are getting, if rear is equals to max minus 1, then front will become 0 using this formula. So these both can be replaced by a single formula. তোমায় just check করতে হবে, if front equals to rear plus 1 mod max, then we can say that the queue is full, otherwise the queue is empty. তো অর দিয়ে দুটো কন্ডিশন চেক করার এখানে দরকার নেই, কেউ চাইলে করতে পারো, I don't have any issue, but in spite of two condition checking, if one condition checking will be enough, then of course that will be much more efficient. So that is the way, using modulus operator, a lots and lots of if else will be reduced in the case of circular queue operations. Okay. Now I will go for MCQ question bank. Tell me just, is there any doubt related with any question in MCQ question bank? So tell me one after another. MCQ question bank টা খুলি, যদি কারো কোনো ডাউট থাকে তাহলে আমার কোয়েশ্চেন নাম্বার বল, ওপেন করছি। বা কোনোটার আনসারে যদি ডাউট থাকে, যেটা কি হবে বা কিভাবে হবে, সেটাও বলবি। আমি আনসার ইচ্ছে করেই দিয়ে দিইনি, তুই তো নিজে কর, সব দিয়ে দিলে কি করে হবে। বল গৌরব, কি কোয়েশ্চেন আছে বল। কত নাম্বার কোয়েশ্চেন বল? 1 মার্কের কোয়েশ্চেন না 2 মার্কসের?
বাকিদের আর কারো কোনো ডাউট নেই কোয়েশ্চেন ব্যাংকে? সব পেয়ে গেছিস? ভুলভাল করিস না কিন্তু, নাম্বার কমে যাবে। মানে আগে রোল কল করে দিই, কারো কোনো ডাউট নেই কোয়েশ্চেন ব্যাংকে? সবাই সব পেরেছে? ম্যাডাম, কোশ্চেন ব্যাংকের বাইরে যদি অন্য কিছু প্রবলেম থাকে কি বলতে পারি, ইফ আই মে? হ্যাঁ, তোদের তো এক্সাম হবে না এমনিতেও। না, কোয়েশ্চেন সেটা ব্যাংকটা আমি করে রাখবি, কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা আচ্ছা। করে রাখবি। এই মুহূর্তে তোদের এক্সাম হবে না, তোদের তো স্পেশাল ক্লাস দিয়েছে, রুটিন দিয়েছে তো। হ্যাঁ ম্যাডাম, হুম। অন্য বল জিনিস কি বলছিলাম। কোয়েশ্চেন? হ্যাঁ, বল না। বলছিলাম যে ম্যাডাম, আমরা তো ল্যাটারাল স্টুডেন্ট, এবার বিভিন্ন জন বিভিন্ন কলেজ থেকে এসেছি। এবার হুম এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের সময় এবার আমাদের যেমন এসএমআইটি তে সেকেন্ড সেমিস্টারের পর থেকে অনেক ঝামেলা হয়েছিল, তো বন্ধ হয়ে গেছিল অনেক কিছু। তো হুম সি প্রোগ্রামিং এর এত কিছু আমরা জানি না, বা ধরুন এত কিছু মানে হঠাৎ করে বোঝাটাও আমাদের পক্ষে, মানে আমি আমার কথা বলছি, আমার পক্ষে শক্ত হুম হয়ে যাচ্ছে। এবার ধরুন আমার পার্সোনাল ল্যাপটপও নেই। এবার ওই দাদার ল্যাপটপ নিয়ে যখন মানে ক্লাস থাকে তখন বসি, সেরকম কিছু। তো এরকম মানে আপনি কি কোনো গাইডেন্স দিতে পারবেন আমাদের, মানে আমরা যারা একদম নুব, যেটা বলতে চাইছি আর কি, আচ্ছা, এই বুঝতে সমস্ত পেরেছি। ব্যাপারে? এবার দেখ, ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি খুব পরিষ্কার কথা বলছি তোকে। হুম যেটা হচ্ছে, ডেটা স্ট্রাকচারের সিলেবাস হিউজ। হুম। হুম হুম এবার আমি তোদের সি একটু শেখাতে পারি ল্যাবে। প্রবলেমটা যেটা হয়ে যায়, আমি ল্যাবে খানিকটা শিখিয়ে দেবো ভেবেই রেখেছি। প্রবলেমটা যেটা হয়ে যায় সেটা হচ্ছে, যেহেতু তোরা অনেকটা পরে জয়েন করেছিস না, খুব একটা টাইম পাস না, এটাই প্রবলেম। এবার আমাকে তো ডেটা স্ট্রাকচার ল্যাবের ওরা যদি 20টা মানে কোয়েশ্চেন করে, 20টা প্রোগ্রাম করে, তোদের অ্যাটলিস্ট 5টা করাতে হবে। এবার যদি আমি ডেটা স্ট্রাকচারে 5টা প্রোগ্রাম করাতে যাই, আমি কখন তোদের সিটা করাবো? এটাই প্রবলেম হয়ে যায়। আমি তোকে যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে, আমি রোজ ল্যাবে তোদের যা ডেটা স্ট্রাকচারে একটা কোড করাচ্ছি তো করাচ্ছি, তার সাথে তোদের দুটো কি তিনটে করে সি এর প্রোগ্রাম বাড়িতে করতে দেবো। ঠিক আছে? মানে হোমওয়ার্ক হিসেবে দেবো। ওই সি এর প্রোগ্রাম গুলো নেক্সট দিন ল্যাবে তোরা স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাবি, আমি বুঝিয়ে দেবো। কোনো জায়গায় যদি বুঝতে না পারিস আমি বলে দেবো। সিটাকে স্ট্রং করতে হবে, কারণ সি যদি স্ট্রং না হয়, ডেটা স্ট্রাকচার যাবে, অ্যালগোরিদম অ্যানালিসিস যাবে, সি প্লাস প্লাস যাবে, সবকিছুই যাবে। মানে সি এর ওপরেই সবকিছু ডিপেন্ড করছে, তো সিটা কিন্তু স্ট্রং হতেই হবে, কোনো অপশন নেই আমার কাছে। তো ইয়েস ম্যাডাম। আহ আমার নাম্বারটা নিয়ে রাখ। আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে পিং করিস, আমি সি এর একটা ভালো বই পিডিএফ আমার কাছে আছে মনে হয়, আমি পিডিএফটা হোয়াটসঅ্যাপে সেন্ড করে দেবো। পিডিএফটা দেখে আমি যে যে জায়গাগুলো পড়তে বলবো পড়বি। যদি কিছু ডাউট থাকে ল্যাবে আমি ক্লিয়ার করতে পারবো, থিওরি ক্লাসে ক্লিয়ার করা আমার পক্ষে ডিফিকাল্ট, কারণ আমাকে সিলেবাস শেষ করতে হবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাডাম, তাহলে ম্যাডাম নাম্বারটা একটু দিন। 9883 হুম 94 হুম 2345। ওকে ম্যাডাম। ঠিক আছে? হুম। আমাকে আর হোয়াটসঅ্যাপে একটা পিং করিস, আমি এটা পাঠিয়ে দেবো, বইটা পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে? আর ম্যাডাম, যাদের ল্যাপটপ নেই, মানে ধরুন সবসময় তো পায় না, এবার দাদা ধরুন অফিসে চলে গেল, দেখ, তখন ডেটা ল্যাবে কি স্ট্রাকচার করবে? অব্দি তোর খুব একটা প্রবলেম হবে না। হুম এক্সামের সময় ল্যাপটপ রাখতেই হবে। ডেটা স্ট্রাকচার অব্দি খুব একটা প্রবলেম হবে না বলাটাও খুব ডিফিকাল্ট, বিকজ যখন লিঙ্ক লিস্টের কোড গুলো আসবে না, প্রচুর হুম বড় বড় কোড। এবার অত বড় কোড মোবাইলে লেখাটা খুব ডিফিকাল্ট। কিন্তু সি প্র্যাকটিস করার জন্য মোবাইলে কম্পাইলার, মোবাইলে যে সি কম্পাইলার তুই প্লে স্টোর থেকে পাবি, ওই প্লে হুম স্টোর থেকে সি কম্পাইলার একটা ডাউনলোড করে নিয়ে সি এর প্রোগ্রাম, ছোট ছোট প্রোগ্রাম তুই প্র্যাকটিস করতে পারিস ফর লজিক বিল্ডিং। ঠিক আছে? তো সেটা সিটা হয়ে যাবে। ডেটা স্ট্রাকচার প্রথম দিকের কোডগুলো চেষ্টা করলে হয়ে যাবে, পরের দিকে যখন লিঙ্ক লিস্ট আসবে কোডগুলো একটু বড়, সেজন্য একটু ডিফিকাল্ট মোবাইলে করা, আর কিছুই নয়। বাট যদি সেরকম সিনারিও হয় তাহলে তোকে করতে হবে মোবাইলে। বুঝতে পেরেছি।
মোবাইলে ম্যাডাম প্লে স্টোর থেকে সি কম্পাইলার একটা ডাউনলোড করে নিস। সবচেয়ে ভালো কম্পাইলার কি যেন বলেছিলাম, নামটাই মনে করতে পারছি ম্যাম না। সিপিপি ও ড্রয়েড ম্যাম। সিপিপি ড্রয়েড বোধহয় না রে? Android। হ্যাঁ, ইয়েস ম্যাম। সিপিপি আপনাকে ড্রয়েড আমি না? হোয়াটসঅ্যাপে পিং করে দিয়েছি। আচ্ছা ঠিক আছে। আর ম্যাডাম বলছি যে ল্যাপটপে তাহলে আমাদের কি কি নামিয়ে রাখতে হবে? ডেপসি, ডেপসি, ডেপসিটা তো আগের ডেপসি দিন প্লাস নামাতে প্লাস, গিয়ে মানে অনেকক্ষণ সময় চলে গেল আর কি, তাই জন্য আলাদা ডেপসি করে প্লাস নামিয়ে রাখি। প্লাস 2 মিনিটে নামানো যায়। 46 মিনিট দেখাচ্ছিল আমাদের। আচ্ছা ওই আমার কাছে ফোনের দেখছি এক্সি হটস্পট ফাইলটা ডেটা আছে, থেকে গেছে। আমাকে তুই হোয়াটসঅ্যাপে একটু মেল আইডিটা পিং করিস, দেখি হুম, আমার কাছে মানে এক্সি ফাইলটা তো আছে, আমি দেখি তাহলে ওটাই সেন্ড করে দেবো, ঠিক আছে? ওকে ম্যাডাম। তাহলে ডেপসিটাই শুধু ডাউনলোড করতে হবে, আর কিছু হ্যাঁ লাগবে না এখন ডেপসি ডেটা স্ট্রাকচারের জন্য ডেপসি প্লাস প্লাস ডাউনলোড রাখলেই হবে, আর কিছু ওকে লাগবে না। ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। পরে তোরা করবি, জাভা করবি, তখন জাভা লাগবে। তারপর তোর ডিবিএমএস আছে, ডিবিএমএস এর সময় যেমন সত্যি কথা বলতে ল্যাপটপ ছাড়া হবে না, হুম, কম্পিউটার বা ল্যাপটপ ছাড়া হবে না, কারণ মোবাইলে ওরাকল তো তুই ইনস্টল করতে পারবি না, তোর কম্পিউটার বা ল্যাপটপ লাগবে। তাহলে মোটামুটি এই সেমিস্টার শেষ হওয়ার আগে আমাদের একটা ল্যাপটপ জোগাড় করে নিতে হবে, মানে এই ইন্ডিভিজুয়াল। সেমিস্টারটা চলে যাবে, এই সেমিস্টারে যদি না পারিস, কারণ দেখ একটা সবকিছুরই তো কনস্ট্রেন্ট থাকে সবার, সবসময় বললেই তো হয় না, তো এই সেমিস্টারটা ওই দাদার ল্যাপটপ যেটা বলছি সেটা দিয়ে, যখন বড় কোড গুলো হবে এক্সামের সময়টা তোকে ল্যাপটপটা রাখতে হবে, তখন ওই টাইমে মোবাইলে কোড করাটা একটু ডিফিকাল্ট। এই সেমিস্টারটা ওরম ভাবে কর, পরের সেমিস্টারে তোদের কি আছে সেটা আমার খেয়াল পড়ছে না, সিলেবাসটা দেখে নিস, তখন ওকে টিচার ম্যাডাম, বললে তখন কিনে নিবি, ঠিক আছে? ওকে ম্যাডাম। ম্যাম বল। বলছি ম্যাম, ওই ইনসার্শন শর্টে নাম্বার অফ পাসেস বলেছে, মানে পাসেস মানে কি যে ফেজ গুলোতে হচ্ছে ওগুলো, মানে ফার্স্ট শর্ট হচ্ছে, সেকেন্ড শর্ট হয়ে যে আসছে একদম ওগুলো? একদম একদম একদম। আচ্ছা। 62 রোল কলটা করে নি, তারপর